परम सत्यर वाहक प्रभु श्री अरविंद पूर्ण ज्योतिर परम शांति करुणामयी दिव्य जननी पदारविंदरे शतकोटी प्रणाम जणाई आरंभ करबा आज संध्यार ऑनलाइन श्री अरविंद इंस्पिरेशन पाठचक्र कार्यक्रम को करुणा और विशेष कृपार बलय भितरे यही आध्यात्मिक परिवेशर महत्व को बढ़ाई उपस्थित समस्त मातृ अभिप्सु मानू मोर आंतरिक प्रणाम और वंदे मातरम। कार्यक्रम प्रारंभ रे मां का ऑर्गन म्यूजिक सहित किछि समय ध्यान। वर्तमान समय होइछि मां चरण कमल तले एक मातृवंदनार निवेदन जहाको निवेदन करने पई आज आम गहन रे उपस्थित अछंती एस चाचिनेरो टीपू भाई। वर्तमान टीपू भाई को अनुरोध से तांकर मातृवंदनाटी अर्पण करंतु। हृदय वीणा मो झंकार तोले निरवधि मामा निरवधि मामा सुरधुनि सते झरे धरा तले सुरधुनि सते झरे धरा तले मधुक्षरा तोरना निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोले निरवधि मामा निरवधि मामा हे मनंगने सुखर से फाली पड़ी थाए जे बेलोटी सरागे साउटी गुंथी दिए तारे तो नामर माला गोटी मो अंध तिमिरे आनंदमयी गो मो अंध तिमिरे आनंदमयी गो तुए कालो करा निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोले निरवधि मामा निरवधि मामा लुहर तल सिंधुरे जेबे पाए नामु थल कूल विपत्ति कराल बात्यारे मोर टिकी नाटल मल संकट तारिणी मागो से काले
संकट तारिणी मागो से काले तो नाम केवल साहा निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोले निरवधि मामा निरवधि मामा सुरधुनि सते झरे धरा तले सुरधुनि सते झरे धरा तले मधुक्षरा तोर ना निरवधि मामा हृदय वीणा मो झंकार तोले निरवधि मामा निरवधि मामा निरवधि मामा निरवधि मामा। प्रार्थनाटी भितरे एक विशुद्ध भक्तिर भावावेग सबरी हृदय को द्रवीभूत कर बहुत बहुत धन्यवाद भाई एभली एक नीरव भक्तिर निवेदन पाई। कार्यक्रम परवर्ती पर्याय धारावाहिक विषय वस्तुर आलोचना। आज आलोच्य विषय मंत्रमयी सावित्री बुक 1 कैंटो 4 द सीक्रेट नॉलेज, जहाँ को उपस्थापना करने पाई आमर अति परिचित सरोज भाई को अनुरोध करुचु से तांकर आलोचनाटी को उपस्थापन करंतु। भाई करुणामयी माँ परम प्रभु श्री अरविंद एठी एक अपूर्व परिवेश रे उपस्थित ऑनलाइन श्री अरविंद एस्पिरेशन पाठचक्र समस्त भाई बापा को मोर अशेष प्रणाम, नमस्कार, शुभेच्छा, शुभ संध्या एवं वंदे मातरम। एक सुंदर भजन, अत्यंत सुंदर भजन, तार लेखा मध्य ब्यूटीफुल। अंतर विणाम झंकार तोले निरवधि मा मा। प्रकृति से ही आमर ध्येय एवं श्रेय हूँ। आम जारी रखियो आलोचना। गत थर जो छाड़ी से जो गुप्त ज्ञान श्री अरविंद उपनिषद तार से जो वाक्य सहित आम गत थर आलोचना शेष करते से वाक्यटी आउ थे पढ़ी निए। Inheritor of the brief animal mind, man, still a child in nature's mighty hands, in the succession of the moments leaves to a changing present is his narrow right. His memory stares back at a phantom past. The future flees before him as he moves. He sees imagined garments, not a face. मनीष हूँ प्रकृत गोटे उत्तराधिकारी इनहेरिटर ऑफ द ब्रीफ एनिमल माइंड, गोटे क्षणस्थायी पशुसुलभ मानसर से हूँ अधिकारी, जहाँ उत्तराधिकार सूत्र से पाई। मनीष स्टिल ए चाइल्ड इन नेचर्स माइटी हैंड्स, प्रकृतिर शक्तिशाली हाथ रे से तथापि गोटे शिशु एवं से बंचुची केमती ना इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट्स, मोमेंट बाय मोमेंट से बंचुची। तार कौन प्लान नहीं, प्रोग्राम नहीं। गोटे मुहूर्त से बंचुची, पुणी परवर्ती अन्य मुहूर्त अपेक्षा रखुची और से मुहूर्त भी बंचुची। बंचार गोटे प्लान नहीं, प्रोग्राम नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं, संगति नहीं, संगठन नहीं, से गोटे बंची चली। इन द सक्सेशन ऑफ द मोमेंट्स ही लिव्स, टू ए चेंजिंग प्रेजेंट इज हिज नैरो राइट। एवं जो परिवर्तनशील वर्तमान से प्रति तार एक संकीर्ण अधिकार अच्छी। कारण वर्तमान उपर साधारणतः समस्त अधिकार रहा कथा, किंतु से वर्तमान टी जो एमती भाव में परिवर्तित होउची, मनुष्यर ता उपरे एक एब्सोल्यूट मास्टरी बा तार कंट्रोल नियंत्रण संपूर्ण रूपे नहीं, एक नैरो राइट
ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଶୀର୍ଣ୍ଣ ଅଧିକାର ତାର ଅଛି। His memory stares back at a phantom past. ଏବଂ ତାର ସ୍ମୃତି ପଛକୁ ଚାହିଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଗୋଟେ ପ୍ରେତାୟିତ ଅତୀତକୁ ସେ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେତାକାର ଅତୀତକୁ ଦେଖୁଛି। ତାମାନେ ଯୋଉ ଅତୀତକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକି ସେ ଆସିଛି ସେଇ ଅତୀତକୁ ବି ଠିକ ଭାବରେ ସେ ବଞ୍ଚି ପାରୁନି। ତାର ସ୍ମୃତି ଭିତରେ ସେ ଉଜ୍ଜୀବିତ ନୁହେଁ। ପୁଣି କଣ ନା the future flees before him as he moves. ତାର ସ୍ମୃତି ପଛକୁ ଦେଖୁଛି, ଗୋଟେ ପ୍ରେତାୟିତ ଅତୀତକୁ ଦେଖୁଛି, ପ୍ରେତାକାର ଅତୀତକୁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ସେ ଯେତିକି ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାର ଭବିଷ୍ୟତ ତାଠୁ ଦୂରେଇ ଦୂରେଇ ଯାଉଛି। ଗୋଟେ ଅପଶ୍ରୁୟମାନ ଭବିଷ୍ୟତ ତାଠୁ ଅପସରି ଯାଉଛି ସେ ଦୂରକୁ। He sees imagined garments, not a face. ଗୋଟେ କଳ୍ପିତ ପରିଚ୍ଛଦ ପୋଷାକକୁ ସେ ଦେଖୁଛି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ମୁହଁକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ସେ ଗୋଟେ କଳ୍ପନା କରୁଛି, ମାଇଣ୍ଡଟା ଅଛି, ମନ ଅଛି ଏବଂ କିଛି କଳ୍ପନା ପ୍ରସୂତ ଜିନିଷ ତା ଭିତରକୁ ଆସୁଛି, ତା ଛଡା ସେ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିପାରୁନାହିଁ। ଏଇ ଯାଏ ଆମେ ଗତଥର ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମଣିଷର ଯୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନର ଅବସ୍ଥା ତାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଚମତ୍କାର ଢଙ୍ଗରେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ତାକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ତାପରଠୁ ଆମର ଆଜିର ଆଲୋଚନା, armed with a limited precarious strength, he saves his fruits of work from adverse chance. Armed with a limited precarious strength, ସେ ଗୋଟେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରରେ ସଜ୍ଜିତ। ତାହେଲେ ତାର ଅସ୍ତ୍ର କଣ? ଲିମିଟେଡ ପ୍ରିକାରିୟସ ଷ୍ଟ୍ରେଂଥ, ଏକ ସୀମାବଦ୍ଧ ଅନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତି। ପ୍ରିକାରିୟସ ମାନେ ଅନିଶ୍ଚିତ, ଅନସର୍ଟନ। ଲିମିଟେଡ, ସେଇ ଶକ୍ତି ବି ସୀମିତ ଏବଂ ଅନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତି ତାର ହଉଛି ଅସ୍ତ୍ର। ତାମାନେ ତା ପାଖରେ କିଛି ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ। ଗୋଟେ ଯାହା କିଛି ଅଛି ସେ ଶକ୍ତିକି ନେଇକରି ସେ ଭରସା କରିପାରୁନି। ଇଏ ପ୍ରିକାରିୟସ, ଅନିଶ୍ଚିତ ଏବଂ ଇଏ ହଉଛି ଲିମିଟେଡ, ଏକ ସ୍ୱଳ୍ପ ସୀମିତ। He saves his fruits of work from adverse chance. ତାର ସବୁ କର୍ମର ଫଳ, his fruits of work, he saves, ତାକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖୁଛି, ତାକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ରଖୁଛି from adverse chance, ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଭିତରୁ ବା ଏକ ଯଦୃଚ୍ଛା ଭିତରୁ, ଏକ ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଚାନ୍ସ ଭିତରୁ ତାକୁ ସେ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ତାର କର୍ମଫଳ। ତାମାନେ ସେ ଯାହା କରୁଛି, ଯେମିତି ଆମେ ଟିକେ ତଳେ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ, ତାର କୌଣସି ପ୍ଲାନ ନାହିଁ, ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ନାହିଁ, କୋଅର୍ଡିନେସନ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ସେ କେବଳ ଯୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟା ଯେମିତି ଆସୁଛି ତାକୁ ନେଇକରି ବଞ୍ଚି ଯାଉଛି। ଯେମିତି କିଛି ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଯୋଉ ଉଦ୍ଭଟ ନାଟକର ଗୋଟେ ଉଦ୍ଭବ ହେଇଥିଲା, ଅଧିକାଂଶ ନାଟକରେ ସେଇ ନାଟକ ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଅନ୍ତଃସ୍ୱର ଥିଲା ଯେ ବଞ୍ଚିବା ହଉଛି ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ ମଣିଷର ଏବଂ ଏ ବଞ୍ଚିବାଟା ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚିବା। ଯେନ ତେନ ପ୍ରକାରେଣ ଉଦରଂ ପରିପୂର, ଆମେ ସଂସ୍କୃତରେ ପଢୁଥିଲୁ ଯେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରରେ ପେଟଟି ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ଦରକାର, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ନ ଖାଇଲେ ବଞ୍ଚି ହବନି। ତେଣୁ ଯେକୌଣସି ଉପାୟରେ ବଞ୍ଚିଯିବା, ସେଇଟା ହଉଛି ମଣିଷର ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ଆକର୍ଷଣ। ମଣିଷ ଭିତରେ ସେଇ ଯୋଉ ତାର ଇଚ୍ଛାଟା ପ୍ରବଳ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇଠି ସେଇଆ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ସିଏ ଯୋଉ ଭାବୁଛି ତା ପାଖରେ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ସବୁ ରହିଛି ବୋଲି, ତା ଭିତରେ କିଛି ନାହିଁ। ଗୋଟେ ସୀମିତ ଅନିଶ୍ଚିତ ଶକ୍ତିକି ଧରିକି ସେ କାମ କରୁଛି ଏବଂ ତାର ଯୋଉ କର୍ମର ଫଳ ସେ ଚାନ୍ସ ହାତରୁ, ଆଡଭର୍ସ ଚାନ୍ସ, ଆଡଭର୍ସ ମାନେ ଗୋଟେ ଅପଯଦୃଚ୍ଛା କହିଲେ ଠିକ ହବ। ସେ ଚାନ୍ସ ଭିତରୁ କୌଣସି ଉପାୟରେ ସେ ତାର କର୍ମର ଫଳକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ବା ବଞ୍ଚେଇ ରଖିଛି। Armed with a limited precarious strength, he saves his fruits of war from adverse chance. A struggling ignorance is his wisdom's met. He waits to see the consequence of his acts. He waits to weigh the certitude of his thoughts. He knows not what he shall achieve or when. He knows not whether at last he shall survive or end like the mastodon and the sloth,
and perish from the earth where he was king. ମାନେ ଗୋଟେ ଅନସର୍ଟନ ସ୍ପିୟରରେ ସେ କାମ କରୁଛି, ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ସମୟରେ, ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଅବସ୍ଥାରେ, ଏକ ଅନିଶ୍ଚିତ ଯୋଉ ପ୍ଲେସ ରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିଛି। ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ ହିଜ ୱିଜଡମ୍ସ ମେଟ୍। ତାର ଯୋଉ ଜ୍ଞାନ ଅଛି ତା ଭିତରେ ପ୍ରଜ୍ଞା, ତାର ମେଟ୍, ତାର ସାଙ୍ଗ ହଉଛି କିଏ ନା ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଗୋଟେ ଶ୍ରମରତ ଅଜ୍ଞାନ ତାର ଜ୍ଞାନର ସଙ୍ଗୀ, ତାମାନେ ମୋରଲେସ୍ ଇଜ ଇନ୍ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ। ଅଜ୍ଞାନ ଭିତରେ ସେ ରହିଛି ଏବଂ ସେ ଅଜ୍ଞାନ ହଉଛି ଏକ ସଂଗ୍ରାମରତ ଅଜ୍ଞାନ। ଷ୍ଟ୍ରଗଲିଂ ଇଗ୍ନୋରାନ୍ସ ଇଜ ହିଜ ୱିଜଡମ୍ସ ମେଟ୍। ମେଟ୍ ମିନ୍ସ ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ୱିଜଡମ୍ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ଯୋଉ ପ୍ରଜ୍ଞା ଅଛି ବୋଲି କହୁଛି, ତାର ସଙ୍ଗୀ ହଉଛି ଗୋଟିଏ ସଂଗ୍ରାମରତ ଅଜ୍ଞାନ। He waits to see the consequence of his acts. ନିଜ କର୍ମର ପରିଣତି ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହେ। କାରଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟରେ ଭାରି ମାନେ କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ପ୍ରତି ଆମେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉ। କଜ୍ ଆଉ ଇଫେକ୍ଟ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ। ଗୋଟେ କାମ କଲୁ, ତାର ପ୍ରଭାବ କଣ ରହିଲା, କୋଉ କାରଣରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା, କଣ କଲୁ ଏବଂ ପରିଣାମ କଣ ହେଲା। ଏ ଯୋଉ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ, ଧରନ୍ତୁ ଗୋଟେ କାମ, ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଘଟିଗଲା, ଅନେକ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ସେମିତି ରହିଛି ଆମର ଟେଣ୍ଡେନ୍ସି ଯେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ତାର କାରଣଟିକି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସମର୍ଥ ହଉ ବା କୌଣସି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଏଇଟା ୟାର କାରଣ ବୋଲି ଭାବି ନଉ, ସେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମତୃପ୍ତି ପଳେଇଆସେ। ଠିକ ଅଛି, ଏଟା ତ ଏଇ ଯୋଉ ଏମିତି ହେଲା। କିନ୍ତୁ ସବୁବେଳେ ଘଟଣାଟା ସେୟା ନୁହେଁ, ସବୁବେଳେ ଘଟଣାଟା ସେୟା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଏଇ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। He waits to see the consequence of his acts. ସେ ଯୋଉ କାମ କଲା ତାର ପରିଣତି କି ସେ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାଏ। ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ କର୍ମଣ୍ୟେବାଧିକାରସ୍ତେ ମା ଫଳେଷୁ କଦାଚନ କଥା କୁହାଯାଇଛି ଯେ କର୍ମ ଫଳ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ନାହିଁ, କେବଳ କର୍ମ ଉପରେ ଆମର ଅଧିକାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମେ କୌଣସି କାମ ତାର ଫଳକୁ ଆଶା ନ ରଖିକି କରୁନାହୁଁ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ମଣିଷ ଏ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କୌଣସି ଗୋଟେ କାମ କଲାବେଳେ ଆମକୁ ଲାଗେ ଯାର ପରିଣତି କଣ ହବ, କଣ ମୁଁ ପାଇବି, ମୋର କଣ ଲାଭ। ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟାଲ ଏକ୍ସରସାଇଜ ଯେ ଆମର ଏଥିରେ ଲାଭ କଣ ହବ, ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍। ଯେମିତି ସରକାରୀ ଚାକିରି ଥିଲାବେଳେ ଆମର ଗୋଟେ P&L ଗୋଟେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥାଏ, ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍। ଯୋଉଠିକି ଗୋଟେ ଯୋଉମାନେ ଟିକେ କମର୍ସିଆଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ରହନ୍ତି ସେ ପ୍ରଫିଟ ଆଣ୍ଡ ଲସ୍ କାଲକୁଲେସନ କରନ୍ତି। ମଣିଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେଇ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି। କାମଟିଏ କଲା, ସେ ତାର ଫଳ ଦେଖିବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। He waits to see the consequence of his acts. He waits to weigh the certitude of his thoughts. ଏବଂ ତାର ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ତାର ଯୋଉ ଭାବନା, ତାର ନିଶ୍ଚୟତାକୁ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯାହା କାମ କରୁଛି ତାର ପରିଣାମକୁ ଦେଖିବାକୁ ସେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଥାଏ ସେ ତା ଭାବିଲା ଯୋଉ ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଚିନ୍ତା ଆସୁଛି ତାର ସଠିକ୍, ତାର ନିଶ୍ଚିତତା କେତେ ଅଛି, ତାକୁ ଓଜନ କରିବା ପାଇଁ ବି ସେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଏ। He knows not what he shall achieve or when. ବିଲକୁଲ ସେ ଜାଣେ ନା ଯେ କଣ ସେ ପାଇବ ଏବଂ କେବେ ପାଇବ। କିଛି ତା ଭିତରେ ଆଇଡିଆ ନାହିଁ, ତା ଭିତରେ କିଛି ଧାରଣା ନାହିଁ। ସେ ଜାଣେ ନା ଯେ କେବେ କଣ ସେ ଆଚିଭ କରିବ, କିଛି ଜିନିଷ ସେ ପାଇଯିବ, ତାର କିଛି କୃତିତ୍ୱ ଆସିବ ଏବଂ ସେଟା କେବେ ହବ ସେ ଧାରଣା ତାର ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ, he knows not whether at last he shall survive. His very survival is a question mark, is a big question mark. ସେ ବଞ୍ଚିବ କି ନ ବଞ୍ଚିବ, ସଭା ଶେଷରେ ସେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିବ କି ନ ବଞ୍ଚିବ ସେ କଥା ବି ସେ ଜାଣିନି। ଖାଲି ଏଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତଟି ମୁଁ ବଞ୍ଚିଯିବି। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପଢିଲେ ଯେ ଇନ୍ ଦି ସକ୍ସେସନ ଅଫ ଦି ମୋମେଣ୍ଟସ୍ ହି ଲିଭ୍ସ, ସେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବାଇ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବଞ୍ଚୁଛି।
ଆଉ କେମିତି କେମିତି ଆଜି ଦିନଟା ପଳେଇଗଲା, ଆଉ ଠିକ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ଉଠିଲେ ହେ ଭଗବାନ ଆଜି ଦିନଟା କେମିତି ଶୁଭରେ ପଳେଇଯାଉ। ପ୍ରତି ଦିନକୁ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ସେ କେବଳ ବଞ୍ଚି ଚାଲେ, ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ବଞ୍ଚିଯାଏ। ତେଣୁ ଏଠି ସେ ହୁଏତ ତାର ଭେରି ଭେରି ସର୍ଭାଇଭାଲ ଇଜ ଏ କ୍ୱେଶ୍ଚନ। କାରଣ ଅଧିକାଂଶ ଫିଲୋସଫର, ଅଧିକାଂଶ ଦାର୍ଶନିକ ସେଇ କଥାକୁ ବିଭିନ୍ନ ଉପାୟରେ କହିଛନ୍ତି। ବିଂଶ ଶତାବ୍ଦୀର ଯୋଉ ଦୁଇଟା ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧର ଭୟାବହତା ସେଇଟା ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ଅନେକ ଦାର୍ଶନିକ, ବର୍ଟ୍ରାଣ୍ଡ ରସେଲଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି, ଅନେକ କବି, W.H. ଅଡେନଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରିକିରି ଏବଂ କାର୍ଲ ମାର୍କସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତେ କହିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ, ମଣିଷର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିଷ୍ୟତ ନାହିଁ। କାରଣ ଇଏ ମଣିଷର ସର୍ଭାଇଭାଲ ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ ମଣିଷର ଜୀବନ ସ୍ଥାୟୀ ନୁହେଁ। ଏବଂ ତାର କାରଣ ବି ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ଫିଲୋସଫର ବା ସାଇଣ୍ଟିଫିକ ସୋସିଆଲ ଥିଙ୍କର ସେ ଗୋଟେ ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ଏବଂ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ମଣିଷର ଯୋଉ ବ୍ରେନ ଟା ରହିଛି ସେ ତ୍ରିଧା, ତାର ବ୍ରେନ ର 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି ରେପ୍ଟିଲିଆନ ବ୍ରେନ, କାରଣ ଇଭଲ୍ୟୁସନ ର ସ୍ତରରେ ସବୁ ଯେମିତି ଇଭଲ୍ଭ କରି ଆସିଛି, ବିବର୍ତ୍ତନର ବିଭିନ୍ନ ମାଧ୍ୟମ ଦେଇକି ସବୁ ଯେମିତି ଆମେ ଉପରକୁ ଆମର ଉତ୍ତରଣ ଗୋଟେ ଘଟିଛି, ଏଇ ଯେ ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରରେ ଆମର ବା ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀର ସବୁ ଜିନିଷ ଶରୀରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇ ଆସିଛି। ତାହେଲେ ଏମିତି ବିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥାରେ ମଣିଷର ବ୍ରେନ ଟା 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ଵ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ, ଗୋଟିଏ ଅଂଶ ଗୋଟେ ରେପ୍ଟାଇଲ ସରୀସୃପର ବ୍ରେନ ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ମାମାଲିଆନ ବ୍ରେନ। ଓଲ୍ଡ ମାମାଲିଆନ ମାନେ ଏକ ପୁରାତନ ପଶୁର ମସ୍ତିଷ୍କ ସେଟା। ଏବଂ ଆଉ ନ୍ୟୁ କର୍ଟେକ୍ସ ପାର୍ଟଟା ତାର ଅଛି ବ୍ରେନର, ସେଇଟା ହଉଛି ପ୍ରପର ଟୁ ହ୍ୟୁମାନ। ସେଇ କେବଳ ଗୋଟିକ ହଉଛି ମଣିଷର ନିଜର ବ୍ରେନ, ମସ୍ତିଷ୍କ। ତେଣୁ ମଣିଷର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ରେପ୍ଟାଇଲଟି ଅଛି, ରେପ୍ଟାଇଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ସରୀସୃପଟିଏ, ଏବଂ ଗୋଟେ ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାମାଲ, ଗୋଟେ ମାନେ ପୁରାତନ ପଶୁଟିଏ, ତାକୁ ଧରା ଯାଇପାରେ ଘୋଡା, କାରଣ ସେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜଣକ, ସେ ସୋସିଆଲ ଥିଙ୍କର ଜଣକ କହୁଛନ୍ତି ସେ କଥା। ଏବଂ ନ୍ୟୁ କର୍ଟେକ୍ସଟା ହଉଛି ମଣିଷ। ଏବଂ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯଦି ଗୋଟେ ମଣିଷ ଯାଉଛି ଗୋଟେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଏବଂ ଡକ୍ଟର ବେଡ ଉପରେ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଶୁଆଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ସେଠି ଗୋଟିଏ ଲୋକ ଶୋଇନି। ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଚଳେଇକିରି ଦେଖିବା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିବା, ସେଠି ଗୋଟେ ସରୀସୃପଟିଏ ଶୋଇଛି, ମାନେ ଗୋଟେ ପଶୁଟିଏ ଶୋଇଛି ଏବଂ ମଣିଷ ଶୋଇଛି। ତାମାନେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୁମ୍ଭୀରଟା ସରୀସୃପ ଜାତୀୟ ପ୍ରାଣୀ ଏବଂ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଘୋଡା ହଉଛି ଓଲ୍ଡ ମ୍ୟାମାଲ ଏବଂ ମଣିଷ ମ୍ୟାନ ପ୍ରପର। ତାମାନେ ମଣିଷ ଭିତରେ ବିବର୍ତ୍ତିତ ହେଇକି ଆସିଛି ଏମିତି, କାରଣ ସରୀସୃପଟି ଅଛି, ପ୍ରକୃତରେ ପଶୁ ଭିତରୁ ମଣିଷ ଉଠି ଆସିଛି। ତେଣୁ ତାର ମସ୍ତିଷ୍କ ଭିତରେ ଏକଥା ଡକ୍ଟର ମାନେ ବି ସ୍ୱୀକାର କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରେନ ଯୋଉ 3ଟା ପାର୍ଟ ଅଛି, 3ଟା ପାର୍ଟ 3 ଜିନିଷକୁ କରେସ୍ପଣ୍ଡ କରୁଛି। ତାମାନେ କୁମ୍ଭୀରଟିଏ ରହିଛି, ଘୋଡାଟିଏ ରହିଛି, ମଣିଷଟିଏ ରହିଛି। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଭଳି ଏକ ଅପମିଶ୍ରିତ, ଏମିତି ଏକ ପ୍ରାଣୀର ଭବିଷ୍ୟତ ବିଲକୁଲ ଉଜ୍ଜଳମୟ ନୁହେଁ। ଅଧିକାଂଶ ଦାର୍ଶନିକ, ଅଧିକାଂଶ ବୈଜ୍ଞାନିକ, ଅଧିକାଂଶ କବି ଏଭଳି ଏକ ହତାଶାର ବାଣୀ ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ନାହିଁ। ସୃଷ୍ଟି ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରରେ ସେ ଏଠି ପହଞ୍ଚି ସତ, and it is evolution's blunder. Man is evolution's blunder. Man is a blunder. Evolution's blunder. ଆମେ ଯଦି କହିବା ବିବର୍ତ୍ତନର ଏକ କୁପରିଣତି ହେଉଛି ମଣିଷ, ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ରହିଛି। ଯୋଉ ବିବର୍ତ୍ତନକୁ ନେଇକି ଏମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏମିତି ଏକ ବିବର୍ତ୍ତିତ ଅବସ୍ଥା ସବୁଦିନ ରହିବନି, ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ବିବର୍ତ୍ତନ ହିଁ ପ୍ରମାଣ ଦଉଛି ମଣିଷର ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ରହିଛି। ଯଦି ବିବର୍ତ୍ତନ ଏଇଠି ଅଟକି ଯାଇନାହିଁ ମଣିଷ ପାଖରେ, ତାହେଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜିନିଷ ହଉଛି ଏକ ଦିବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟ ମଣିଷ ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏଇଠି ସେୟା କହୁଛନ୍ତି, he knows not whether he shall at last he shall survive.
ଆଟଲିଷ୍ଟ ସେ ବଞ୍ଚିବ କି କଣ ସଭା ଶେଷରେ ଏ ବିଷୟରେ ବି ତାର ଧାରଣା ନାହିଁ। ପୁଣି କଣ ଅର୍ ଏଣ୍ଡ ଲାଇକ୍ ଦି ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ଦି ସ୍ଲଥ୍, କିମ୍ବା ଏ ଯୋଉ ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଆଣ୍ଡ ସ୍ଲଥ୍ ଇଏ ହଉଛନ୍ତି ଟୁ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ଆନିମଲ୍ସ, ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାଣୀ। ସମୟ ଯେମିତି ଡାଇନୋସର୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ୍ସଟିଙ୍କ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ପୃଥିବୀରୁ, ସେମିତି ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଗୋଟେ ଅତିକାୟ ପ୍ରାଣୀ ଥିଲା, ହାତୀ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାଣୀ ସେ, ତା ଦେହ ଯାକ ରୋମ, ଏବଂ ସେ ଗୋଟେ ବିରାଟ ପ୍ରାଣୀ ସେ ଥିଲା। ଏବଂ ସ୍ଲଥ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାଣୀ, ସ୍ଲଥ୍ ର ପ୍ରକୃତରେ ଡିକ୍ସନାରୀ ମିନିଂ ହଉଛି ଲେଜିନେସ୍, ସ୍ଲୋ ମୁଭ୍ ଯିଏ କରେ, ଅତ୍ୟନ୍ତ ଧୀର ଗତିରେ ଯିଏ ଚାଲେ। ତାହେଲେ ଏ ସ୍ଲଥ୍ ଏବଂ ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଆମର এই ବିବର୍ତ୍ତନ ସ୍ତରରେ ଯେମିତି ଡାଇନୋସର୍ସ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଥିଲା, ସେମିତି ଏ ଦୁଇଟା ପ୍ରାଣୀ ଯେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ମଣିଷର ସେଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବନି ତ? He knows not whether at last he shall survive or end like the mastodon and the sloth. ସେ ଯୋଉ ଦୁଇଟି ବିଶାଳକାୟ ପ୍ରାଣୀ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ସ୍ଲଥ୍। ସ୍ଲଥ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଗଛ ଭଳିଆ ପ୍ରାଣୀ, ଯୋଉ ତାର ଆକୃତି ଗୋଟେ ବିରାଟ ଗଛ ଭଳି। ତାହେଲେ ଏଇ ସ୍ଲଥ୍ ଆଉ ମାଷ୍ଟୋଡନ୍ ଯେମିତି ପୃଥିବୀରୁ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଗଲେ, ଏଠି ବଡ ବଡ ପ୍ରାଣୀ ଥାଇକିରି ବି ମଣିଷର ସେ ଅବସ୍ଥା ହବନି ତ? এই ବିଷୟରେ ମଣିଷ ନିଜେ ସନ୍ଦିହାନ। ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଭିତରେ ତାର ଜୀବନ, or end like the mastodon and the sloth, and perish from the earth where he was king. ये ପୃଥିବୀରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସେ ଦୂରେଇ ଯିବନି ତ, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଭେଇ ଯିବନି ତ? ଯୋଉ ପୃଥିବୀର ଦିନେ ସେ ରାଜା ଥିଲା ମଣିଷ, ସେ ଦାବି କରୁଛି, କ୍ଲେମ କରୁଛି ଯେ ମୁଁ ହଉଛି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ରାଜା। ଏବଂ ଅଧିକାଂଶ ଆମର ଯୋଉ ଯେତେକ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ସବୁ ଥିଲେ, ଆଡଲ୍ଫ ହିଟଲର ଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଯେତେ ରୋମାନ ଚାଉସେସ୍କୁ ବା ଯେତେକ ସବୁ ଏକଛତ୍ରବାଦୀ ଶାସନ ଥିଲେ, ଷ୍ଟାଲିନ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ଯିଏ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ବା ମଣିଷ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ କହିଲେ ଯେ ସଂସାରର ଅଧିପତି ହେବା ପାଇଁ ବା ଅଧିପତି ଯିଏ ଥିଲା, ସିଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏ ପୃଥିବୀରୁ ଉଭାନ ହେଇଯିବନି ତ? ଏଇ ସଂଶୟ, ଏଇ ସନ୍ଦେହ, ଏଇ ଭୟ, ଏଇ ଆତଙ୍କ, ଏଇ ଆଶଙ୍କା ମଣିଷ ଭିତରେ ରହିଛି। ମଣିଷର ଅବସ୍ଥା ଏଇଆ। ବୋଧେ ପରହାପ୍ସ ୟାଠୁ ଆଉ ଭଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କେହି ଦେଇପାରିବେନି ମଣିଷର ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟକୁ ନେଇକି। A struggling ignorance is his wisdom's mate. He waits to see the consequence of his acts. He waits to weigh the certitude of his thoughts. He knows not what he shall achieve or when. He knows not whether at last he shall survive or end like the mastodon and sloth and perish from the earth where he was king. ये हूँ मनुष्यर अवस्था। तार गोटे संग्राम तो अज्ञान हूँ तार ज्ञानर संगी, एवं से अपेक्षा करी रही कर्मर फल को देखा, से भी पुणी अपेक्षा करी रही चिंतार भावनार निश्चितता को ओजन करने, से जानी कौन से पाइब एवं केतबेले से पाइब, किंबा सी हुए तो सभा शेष में सी बंचब कि नहीं ये से संपर्क से अज्ञ। पुणी और बड़ बड़ प्राणी माने जितक बड़ बड़ प्राणी आसुच्चंदी ये सब पृथ्वी विलुप्त हो जाइछंदी, से भली से दिन विलुप्त हो जिवनि तो जो पृथ्वीर दिन से राजा थिला। विवर्तन स्तर आम जब देखा एवं डार्विन बा अन्य जो बायोलॉजिस्ट माने सब जैव विज्ञानी माने स्वीकार करछंदी जे पर्यंत विवर्तन स्तर में जिते गुड़े प्राणी बाहर से प्राणी माने जदि विवर्तन अग्रगति सहायक होना प्रकृति निज बाटरे आड़े दी एवं बड़ प्रमाण हूँ जितक बर्तमान बड़ बड़ प्राणी विलुप्त होती तार कारण हूँ से डायनोसर्स क्या प्रकृति तार विभिन्न परीक्षा निरीक्षा कर नुआ नुआ प्राणी की बाहर कर विवर्तन स्तर में गोटे पर गोटे प्राणी आसुच्चंदी एवं जो प्राणी की नुआ सृष्टि है सी जदि विवर्तन सहायक नहला प्रकृति देखला जे सी कौन सी मते विवर्तन साहाय्य करूना जो नुआ सृष्ट प्राणी सी निजस्व धारा आड़े दिए एवं ताही
एक्सटिंक्शन बा विलुप्तिर कारण ताको स्वीकार कर समस्त वैज्ञानिक माने तेणु ये भी जो दिने गर्व करुच्ची से जो पृथ्वी राजा था मनीष ये भी दिने बड़ बड़ प्राणी मान भाया विलुप्त होनी तो यही आशंका तारी भितर he is ignorant of the meaning of his life. He is ignorant of his high and splendid fate. Yes. He is ignorant of the meaning of his life. तार जीवन अर्थ ता संपर्क तार कौन सी धारणा नहीं कौन सी ज्ञान नहीं ये जीवन प्रकृत जीवन किसी उद्देश्य अच्छी जीवन आसी कौठू ये जीवन जाऊँगी कुआड़े जन्म आ मृत्यु भीतर अवधि की जदि आम जीवन बोली कहू यही जीवन भितर तार कर्तव्य कौन से कौन करवा उचित एवं केमती भाव से जीवन टी बंचब ये सब किसी भीतर धारणा नहीं He is ignorant of the meaning of his life. He is ignorant of his high and splendid fate. तार एक उच्च एवं औजल्यमय समुज्ज्वल भविष्य रही संपर्क भी तार धारणा नहीं ता संपर्क भी तार धारणा नहीं एक तो जीवन अर्थ संपर्क तार धारणा नहीं ज्ञान नहीं एवं जीवन एक उज्ज्वल भविष्य रही संपर्क भी तार धारणा नहीं तार मनुष्य अवस्था यह रही He is ignorant of the meaning of his life. He is ignorant of his high and splendid fate. यही पर्यंत हूँ मनुष्य वर्णना करा ठीक श्रीराम कहते किंतु मनुष्य ऊर्धरे किसी इमोर्टाल्स अच्छा किसी देववृंद अच्छा आम हुए तो गवर्नमेंटल लेवल गॉड बोली कहीपर जो मैंने इमोर्टल अमर सीधा सड़क संपर्क किसी वर्णना दौना किंतु कहते सब जानते आमर ऊर्धरे मनुष्य ऊर्धरे जो जो सत्ता मान सब रही जानते बहुत जिन तार जो परवर्ती वाक्य पढ़ा ओनली द इमोर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट्स बेरिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड्स ऑफ टाइम एंड स्पेस मास्टर्स ऑफ लिविंग फ्री फ्रॉम द बॉन्ड्स ऑफ थॉट हु आर ओवरसियर्स ऑफ फेट एंड चांस एंड विल एंड एक्सपर्ट्स ऑफ द थ्योरम ऑफ वर्ल्ड नीड can see the idea, the might that change time's course, come, may light from undiscovered worlds, here, while the world toils on with its deep blind heart, the galloping hoofs of the unforeseen event, bearing the superhuman rider near and impassive to earth's dim and startled cry, return to the silence of the hills of God. As lightning leaps, as thunder sweeps, they pass and leave their mark on the trampled breast of life. 14 लाइन एक वाक्य एक दीर्घतर वाक्य से कहते आम ऊर्धर जो देवता मैंने रही मनीष जो स्तर अच्छी जो लेवल अच्छी से किसी जाननी से गोटे अज्ञान भर रही ता भर जानवर गोटे इच्छा जदि हूंता से अनुसार से साधना करता से हूँ तो बहुत जिन जापारता कि से उदासीन से बिल्कुल तार आग्रह नहीं कि मनुष्य ऊर्धरे जो देवता मैंने अच्छा ओनली द इमोर्टल्स ऑन देयर डेथलेस हाइट्स जो मृत्युहीन शिखर रही उच्चता रही तार उपरे जो अमर सत्ता मैंने रही इमोर्टल्स इमोर्टल आई कैपिटल जो अमर सत्ता मान रही जो देवता वृंद रही कह ड्वेलिंग बियॉन्ड द वर्ल्ड्स ऑफ टाइम एंड स्पेस टाइम टी कैपिटल स्पेस एस कैपिटल आमर जो स्थान आ कालर प्राचीन रही वर्ल्ड्स रही तार परपाखे जो रही जो देवता माने जो माने होचन मास्टर्स ऑफ लिविंग से माने होचन जीवंतर अधिपति फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ थॉट एवं चिंतार बंधन मुक्त से जो सत्ता माने हु आर ओवरसियर्स ऑफ फेट एंड चांस एंड विल जो माने होचन परिचालक संचालक कहार ना नियति जदृच्छा एवं संकल्प याकू जो माने नियंत्रण रखिछंती एंड एक्सपर्ट्स ऑफ द थ्योरम ऑफ द वर्ल्ड नीड आम जो विश्व प्रयोजन विश्वर जो आवश्यकता सेटा जदि गोटे थ्योरम हुए उपपाद्य हुए तार से एक्सपर्ट्स
ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଅଭିଜ୍ଞ ନିପୁଣ। ସେଇମାନେ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦି ଆଇଡିଆ ଦି ମାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ସ କୋର୍ସ। ସେଇମାନେ କେବଳ ସେଇ ଆଇଡିଆକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ସେ କଳ୍ପନା, ସେ ଚିନ୍ତାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଇ ଶକ୍ତି ମାଇଟ୍, ଆଇଡିଆ ଆଇ କ୍ୟାପିଟାଲ, ମାଇଟ୍ ଏମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ସେମାନେ ସେଇ କଳ୍ପନାକୁ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଶକ୍ତିକି ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଯୋଉଟା କି ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ସ କୋର୍ସ, ସମୟର ଗତିପଥକୁ, ସମୟର ଧାରାକୁ ଯେ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ, ଯୋଉ ଶକ୍ତି, ଯୋଉ କଳ୍ପନା, ଯୋଉ ଚିନ୍ତା, ସେଇଗୁଡିକୁ ସେମାନେ କଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଦେଖିପାରୁନି। ତେଣୁ ମଣିଷର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥିବା, ମଣିଷର ଯୋଉ ସ୍ଥାନ ଏବଂ କାଳ, ତାପରେ ଯୋଉ ପ୍ରାଚୀର ରହିଛି, କାରଣ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଚୀର ତା ଚାରିପାଖେ ତୋଳି ଦେଇଛି। ସେ ଯୋଉ ଅଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଚୀର, କାନ୍ଥ, ଦେୱାଳ, ତା ବାହାରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ, ଇମୋର୍ଟାଲ୍ସ, ଏବଂ ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଶିଖରରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଉଚ୍ଚତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କି ବା ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଜୀବନ୍ତର ଅଧିପତି ଏବଂ ଚିନ୍ତାର ବନ୍ଧନରୁ ଯୋଉମାନେ ମୁକ୍ତ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ହଉଛନ୍ତି ନିୟତି, ଯଦୃଚ୍ଛା ଏବଂ ସଂକଳ୍ପ ସଞ୍ଚାଳକ, ଏବଂ ଯୋଉମାନେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରୟୋଜନର ଯୋଉ ଉପପାଦ୍ୟ ରହିଛି ସେଇଥିରେ ଯୋଉମାନେ ଏକ୍ସପର୍ଟସ, ସେଇମାନେ କେବଳ କ୍ୟାନ୍ ସି ଦି ଆଇଡିଆ ଦି ମାଇଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଚେଞ୍ଜ ଟାଇମ୍ସ କୋର୍ସ। ସମୟର ଧାରା, ସମୟର ଗତିପଥକୁ ବଦଳେଇ ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଉ କଳ୍ପନା, ଯୋଉ ଶକ୍ତି ଦରକାର, ତାକୁ କେବଳ ସେମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ପୁଣି କଣ କରୁଛନ୍ତି ନା, କମ୍ ମେନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ୍ସ, ଅନାବିଷ୍କୃତ ପୃଥିବୀ ମାନଙ୍କରୁ, ଜଗତ ମାନଙ୍କରୁ ବା ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରୁ ସିଏ ଦେ କମ୍ ମେନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍, ଆଲୋକର ଲୋମ ସବୁ ଦେହରେ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ମେନ୍, କେତେ ସୁନ୍ଦର ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି ମେନ୍ ଶବ୍ଦଟାକୁ। ମେନ୍ ର ଅର୍ଥ ହଉଛି ସିଂହର ବେକରେ ବା ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ଘୋଡାର ସେ ବେକ ପାଖରେ ଯୋଉ ଚୁଟି ଥାଏ, ଯୋଉ ଲୋମ ଥାଏ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ମେନ୍। ତାକୁ ମେନ୍ କୁହାଯାଏ, ଦି ହେୟାର, ରାଇଟ୍। କମ୍ ମେନ୍ ୱିଥ୍ ଲାଇଟ୍ ଫ୍ରମ୍ ଅନଡିସ୍କଭର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ୍ସ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆବିଷ୍କୃତ ହେଇନଥିବା ଅନାବିଷ୍କୃତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କରୁ ସେମାନେ ଲାଇଟ୍ ଦ୍ଵାରା, ଲାଇଟ୍ ର ଲୋମ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ସେଇ ଦେବତା ମାନେ, ମାନେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଯୋଉ ଲୋମ ଅଛି ସେ ହଉଛି ଆଲୋକ, ଅନାବିଷ୍କୃତ ରାଜ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଆଲୋକ। ସେମାନେ କଣ କରୁଛନ୍ତି, ହିୟର while the world toils on with its deep blind heart, ଯେତେବେଳେ ଏ ପୃଥିବୀ ତାର ଏକ ଗଭୀର ଅନ୍ଧ ହୃଦୟକୁ ନେଇକରି ସଂଗ୍ରାମରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଶ୍ରମରତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଟଏଲ କରୁଛି। ଟଏଲ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଶ୍ରମ କରିବା। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ପୃଥିବୀ, ତାର ଏକ ଅନ୍ଧ ହୃଦୟ ଅଛି, ଗଭୀର ଏବଂ ଅନ୍ଧ ହୃଦୟ, ତାକୁ ନେଇକରି ଯେତେବେଳେ ସେ ଶ୍ରମରତ ହେଇକରି ଅଛି ପୃଥିବୀ, ସେତେବେଳେ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ହିୟର କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ନା, ଦି ଗ୍ୟାଲୋପିଂ ହୁଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅନଫୋର୍ସିନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଦି ଗ୍ୟାଲୋପିଂ ହୁଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅନଫୋର୍ସିନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଏକ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଜିନିଷ ଯାହା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି, ତାର ଗୋଟେ ଧାବମାନ ଅଶ୍ଵକ୍ଷୁରା ଧ୍ୱନି ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ମାନେ ଦେବତା ମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ଏଇଟା କଣ ହବାକୁ ଯାଉଛି। ହୁଭ୍ସ ମାନେ ଘୋଡାର ଯୋଉ ଖୁରା, ଗ୍ୟାଲୋପିଂ ମାନେ ସେମାନେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, ଘୋଡା ମାନେ ଧାବମାନ, ଯୋଉ ଧାବମାନ ଅଶ୍ଵକ୍ଷୁରା ଧ୍ୱନି କି ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେଇ ଦେବତା ମାନେ। ଦି ଗ୍ୟାଲୋପିଂ ହୁଭ୍ସ ଅଫ୍ ଦି ଅନଫୋର୍ସିନ୍ ଇଭେଣ୍ଟ, ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଯୋଉ ଘଟଣା ଯାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘଟିନି, ତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, ତାର ଶବ୍ଦ, ତାର ସଂକେତ ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ବେୟାରିଂ ଦି ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଡର ନିୟର, ତାପରେ ସେ ଅଶ୍ଵ ମାନେ, ଘୋଡା ମାନେ କଣ ବହନ କରି ଆଣୁଛନ୍ତି ନା, ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଡର, ରାଇଡର ଆର୍ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଏକ ଅପୂର୍ବ ଅତିମାନବୀୟ ଆରୋହୀ କି ସେମାନେ ଧରି ଆସୁଛନ୍ତି ସେ ଘୋଡା ମାନେ, ସୁପର ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଡର। ଏବଂ ସେମାନେ ପାଖେଇ ଆସୁଛନ୍ତି, କ୍ଲୋଜ, ନିୟର, ଆଣ୍ଡ ଇମ୍ପାସିଭ ଟୁ ଆର୍ଥ ଡିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟଲ୍ଡ କ୍ରାଏ, ସେମାନେ ନିର୍ବିକାର, ଉଦାସୀନ, ଇମ୍ପାସିଭ କୋଉଠିକି ନା, ଟୁ ଆର୍ଥ ଡିନ୍ ଆଣ୍ଡ ଷ୍ଟାଟଲ୍ଡ କ୍ରାଏ, ଏ ପୃଥିବୀର ଯୋଉ କୋଳାହଳ, ଡିନ୍ ଅର୍ଥ ହଉଛି ଲାଉଡ ନଏଜ, ପୃଥିବୀର କୋଳାହଳ ଏବଂ ଷ୍ଟାଟଲ୍ଡ କ୍ରାଏ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସନ୍ତ୍ରସ୍ତ ଚିତ୍କାର, ଏ ସବୁକୁ ସେମାନେ ଉଦାସୀନ, ସେଥିରେ ସେମାନଙ୍କର କିଛି ଯାଏ ଆସେ ନାହିଁ। ଇଏ ପୃଥିବୀ ବିକଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି,
ये पृथ्वी कौन चाहूची, ये पृथ्वी अज्ञान भितर रही, पृथ्वी कोलाहल चली पृथ्वी गोटे संतस्त चित्कार गाना पृथ्वी जंत्रणार अधीर होती। या पूर्व में पृथ्वी अवस्था कथा श्री अरविंद वर्णना कर पढ़ी। ताले ये जो पृथ्वी जहाँ चली भितर दे आर इम्प्रेसिव। जो घोड़ा मैंने एपर्यंत आसुन धावमान अश्व एमती एक आरोही की धरिकी आस एक सुपर ह्यूमन राइडर एक अतिमानवीय आरोही की धरिकी आस घोड़ा मैंने से स्वर को जमी घोड़ा दौड़ा बेले से शब्द आम शुणी पारू से अक्षर ध्वनि से देवता मैंने शुणुंट। रिटर्न टू द साइलेंस ऑफ द हिल्स ऑफ गॉड एवं सेमाने रिटर्न टू द साइलेंस ऑफ द हिल्स ऑफ गॉड भगवान से जो पहाड़ माला अच्छी पर्वत समूह सबू अच्छी तार नीरवता को से फेरी जाउछंती। आज लाइटनिंग लिव्स गोटे सिमिली यूज कर केमती फेरुछन से माने ना आज लाइटनिंग लिव्स आज थंडर स्वीट्स दे पास से अतिक्रम कर जाउछंती गोटे विद्युत झलक भली गोटे मेघ गर्जनर आकस्मिकता भली and leave their marks on the trampled breast of life एवं चिन्ह छाड़ी जाउछन कोठी ना ये जीवन और पददलित बुकु उपरे छाती उपरे किछि चिन्ह रखि जाउछन। एति सरुचिस वाक्यटा ता माने मणिष जानि परने को अज्ञान भीतर से रहिछि किंतु मणिष ऊर्ध्वस्थ किछि सत्ता रहिछन्ती जो सत्ता मान निजे अमर एवं से ऊर्ध्वर शिखर अवस्थान कर मनीष चारि पाखे जो प्राचीर तैयारी करिछि जो स्थान एवं कालर प्राचीर तार परपार से रोचन मास्टर्स ऑफ लिविंग जीवंतर अधिपति से एवं चिंतार फ्री फ्रॉम बॉन्ड्स ऑफ थॉट चिंतार बंधन से मुक्त एवं जो मैंने होचन संचालक आमर जो फेट चांस विल नियति जदृच्छा एवं संकल्प रही तार से परिचालक बा संचालक एवं से विश्व प्रयोजन जो जदि उपपाद्य हुए से उपपाद्य से एक्सपर्ट्स निपुण अभिज्ञ से देखुं जो गोटे कल्पना गोटे शक्ति जी कि ये समय गतिपथ को बदल दे पार एवं से आसुचंती कम मेन विथ लाइट फ्रॉम अनडिस्कवर्ड वर्ल्ड्स और आविष्कृत जगतर आलोक होचंती लोम एवं से शुणुंट जिते पृथ्वी श्रमरत अवस्था रही तार एक गभीर अंध हृदय को धरिकी से किंतु शुणुपारुंट जे एक अदृष्टपूर्व भवितव्यर धावमान अश्व क्षीरध्वनि एवं से अश्व माने सते जमी एक सुपर ह्यूमन राइडर गोटे अतिमानवीय आरोही की धरिकी आसुचंती क्लोज आसुचंती पृथ्वीर ये समस्त कोलाहल पृथ्वीर एक संत्रस्त जो आत्मचित्कार ता प्रति उदासीन रही से भगवान से पर्वतमाला निरवता पुणी फेरी जाउछंती। ठीक विद्युत विलसन भली मेघ गर्जन भली एवं छाड़ी जाउछंती किछि चिन्ह मनीषर ट्राम्पल्ड ब्रेस्ट उपरे एबा जीवनर ट्राम्पल्ड ब्रेस्ट उपरे एक पददलित बुकु उपरे किछि चिन्ह चढ़ी जाउछ तमाने सेमने कहछन ए सब संभावना मनुष्य पे अछि मनीष जानि पारुनी किंतु ता उद्धरे थिबा अनेक सत्ता रहिछन जो माने निजे इमोर्टल जो माने अमर जो माने अमृतत्वर स्वाद पाइछन्ती से माने किंतु देखछन ई घटना सब घटुछि एवं कोन हवा को जाउछि मनीषर भावितव्य दे ओनली नो किंतु मनीष जानि पारु नाही। It's a beautiful sentence. It's a sentence I'm पढ़ी वर्तमान आलोचना कले। Only the immortals on their deathless heights, dwelling beyond the worlds of time and space, masters of living, free from the bonds of thought, who are overseers of fate and chance and will, and experts of the theorem of the world need, can see the idea, the might that change time's course, calm men with light from undiscovered worlds, here, while the world toils on with its deep blind heart, the galloping hoofs of the unforeseen event, bearing the superhuman rider near,
and impassive to earth, din and startled cry, return to the silence of the hills of God, as lightning leaves, as thunder sweeps, they pass and leave their mark on the trampled breast of life. Above the world creators stand. In the phenomenon, see its mystic source. କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏଇମାନେ ହଉଛନ୍ତି ୱାର୍ଲଡ କ୍ରିଏଟର୍ସ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ପୃଥିବୀର ସ୍ରଷ୍ଟା। ଇଏ ସ୍ରଷ୍ଟା ମାନେ, ଏଇ ସ୍ରଷ୍ଟା ବୃନ୍ଦ, ଦେ ଏବଭ୍ ଦି ୱାର୍ଲଡ ଦେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ପୃଥିବୀର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି। ଇନ୍ ଦି ଫେନୋମେନନ୍ ସି ଇଟ୍ସ ମିଷ୍ଟିକ ସୋର୍ସ। ଏବଂ ଯୋଉ ଘଟଣାଟା ଏଠି ଘଟୁଛି, ଫେନୋମେନନ୍ ମାନେ ଗୋଟେ ଅକରେନ୍ସ, ଗୋଟେ ହାପନିଂ, ଗୋଟେ ଘଟଣା। ସେଇ ଘଟଣା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତି ସେ ଘଟଣାଟା ରହସ୍ୟମୟ ଉତ୍ସ। ମଣିଷ ଜୀବନରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ସେ ଘଟଣାରେ ଏକ ରହସ୍ୟମୟ ଉତ୍ସ ରହିଛି, ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯୋଉ ଘଟଣା ଘଟିଲା, ଆମେ ତାକୁ ଗୋଟେ କଜ୍ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟର ରୂପ ଦେଇକିରି ଭାରି ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ହେଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘଟଣା ପଛରେ ଆଉ ଏକ କାରଣ ହୁଏତ ଥାଇପାରେ, ଏଇଟା ଆମ ଚିନ୍ତାର ବଳୟକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିପାରୁନି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାର ରହସ୍ୟମୟ ଉତ୍ସ କଣ, ମିଷ୍ଟିକ ସୋର୍ସ। So above the world creators stand. In the phenomenon, see its mystic source. ପୃଥିବୀ ଉପରେ ଅଛନ୍ତି ସେଇ ଜଗତ ସ୍ରଷ୍ଟାଙ୍କର ଦଳ ଏବଂ ଘଟଣା ଭିତରେ ସେମାନେ ଦେଖିପାରନ୍ତି ଏ ଘଟଣାର ରହସ୍ୟମୟ ଉତ୍ସଟିକୁ। These heed not the deceiving outward play. They turn not to the moment busy trump, but listen with the still patience of the unborn for the slow footsteps of far destiny approaching through huge distances of time, unmarked by the eye that sees effects and cause, unheard mid the clamor of the human plain. These heed not this deceiving outward play. ये जो देवता मानकर वर्णना देते श्री अरविंद, ये जो देवता माने, ये जो इमोर्टल्स, ये जो अमर स्रष्टा, से माने दे हीड नॉट द डिसीविंग आउटवर्ड प्ले। ये जो हमको प्रतारणा कला भलिया, ठकिला भलिया जो आउटवर्ड प्ले, जो बाह्य लीला सब चलीची, ताको से गुरुत्व दौनाती, आमे गुरुत्व दौर। मनिष जीवन में जो घटना जाक घटुची, दीज आर द आउटवर्ड हैपनिंग्स, एक बाह्य घटना सब। एमाने ये बाह्य घटनावली की बिल्कुल गुरुत्व दौना। दे हीड नॉट, हीड अर्थ होउची टू कंसीडर, टू टेक इनटू कंसीडरेशन और टू गिव इंपोर्टेंस। एमाने ये सब जिनस को बिल्कुल गुरुत्व दौना। दे हीड नॉट, दीज हीड नॉट द डिसीविंग आउटवर्ड प्ले। आम जीवन जहाँ घटुची, दिस इज द आउटवर्ड प्ले एंड दे आर ऑल डिसीविंग। प्रकृत माने बाहर को जहाँ देखा जाऊँगी तार असल उद्देश्य से नुहे। धरतु गोटे घटनाटे घटीगला, जमी डॉक्टर मैंने कहते जब गोटे मनीष को रोग माने जर है, जरटा प्रकृत मूल रोग नुहे। जरटा हूँ जो फीवर जो रहा से अनेक रोगर एक लक्षण। जर खाली सूचई देला जे समथिंग इज रॉन्ग इनसाइड, किसी प्रोब्लेम अच्छी, तेणु डॉक्टर तापर अन्य जिन चिंता करेंगे कौन अच्छी यार मूल उत्सटा को बाहर करेंगे। जो आउटवर्ड प्ले, ये पृथ्वी में जहाँ घटुची, आम जीवन में जहाँ घटुची, दीज आर ऑल डिसीविंग। एगुड़ा मूल जिन नुहे। एवं ये जो डिसीविंग प्ले, आउटवर्ड डिसीविंग आउटवर्ड प्ले, ताकू ये देवता मैंने बिल्कुल गुरुत्व दौना। दीज हीड नॉट द डिसीविंग आउटवर्ड प्ले, दे टर्न नॉट टू द मोमेंट्स बिजी ट्राम्प। ट्राम्प अर्थ हूँ पदक्षेप। ये जो मोमेंट्स, मुहूर्त मानकर बिजी ट्राम्प बा गोटे समय जो त्रस्त व्यस्त पदक्षेप को से माने बिल्कुल चाहूना। दे टर्न नॉट टू द मोमेंट्स बिजी ट्राम्प बट लिसन विथ द स्टील पेशेंस ऑफ द अनबॉर्न। स्टील पेशेंस ऑफ द अनबॉर्न, अनबॉर्न यू कैपिटल। जन्म नहीं नथिबा जो सत्ताटी, से सत्तार एक स्थिर धैर्य
ଷ୍ଟିଲ୍ ପେସେନ୍ସ କୁ ନେଇକିରି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। କଣ ଶୁଣନ୍ତି? ଫର ଦି ସ୍ଲୋ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ ଫାର ଡେଷ୍ଟିନି, ଡେଷ୍ଟିନି ଡି କ୍ୟାପିଟାଲ, ସୁଦୂର ନିୟତିର ଯୋଉ ମନ୍ଥର ପଦକ୍ଷେପ ତାକୁ ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। ଏ ମଣିଷ ଜୀବନରେ କଣ ଘଟୁଛି, ଏ ପୃଥିବୀରେ ବାହାରେ ବାହ୍ୟ ଲୀଳା କଣ କଣ ଚାଲିଛି, କୋଉ କୋଉ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ସବୁ ଘଟି ଯାଉଛି ଉପର ସ୍ତରରେ, ତାକୁ ସେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବିଲକୁଲ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି। ଏବଂ ଏ ଯୋଉ ସମୟ ଗତି କରି ଚାଲିଛି, ସମୟର ଯୋଉ ଧୀର ମନ୍ଥର ପଦକ୍ଷେପ ମଣିଷ ଜୀବନରେ, ତାକୁ ସେ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ବିଲକୁଲ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି କଣ? ସୁଦୂର ଭବିଷ୍ୟତ, ଯୋଉ ଭବିତବ୍ୟ, ଯୋଉ ବିରାଟ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ନିୟତି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ଫେଟ୍, ମଣିଷ ହି ଇଜ ଇଗ୍ନୋରାଣ୍ଟ ଅଫ ହିଜ ହାଇ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପ୍ଲେଣ୍ଡିଡ ଫେଟ୍, ତାର ଏକ ଉଚ୍ଚ ଏବଂ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିତବ୍ୟ ରହିଛି, ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ଅଜ୍ଞ। ଏଠି ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଏଇ ଦେବତା ମାନେ ମଣିଷର ବାହ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦଉନାହାନ୍ତି, ବାହାରର ଜୀବନ ଭିତରେ କଣ କଣ ଘଟିଲା ତାକୁ ସେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସେଆଡକୁ ଅନଉନାହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଉତ୍କନ୍ନ ହେଇକି ଶୁଣୁଛନ୍ତି। କଣ ନା ସେଇ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ ଫାର ଡେଷ୍ଟିନି, ସ୍ଲୋ ଫୁଟଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ ଫାର ଡେଷ୍ଟିନି, ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଯୋଉ ସୁଦୂର ଭବିତବ୍ୟ, ଯୋଉ ଭବିଷ୍ୟତ ଆସୁଛି, ତାର ପଦଧ୍ୱନି ସେମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। approaching through huge distances of time, ଯୋଉ ମହାକାଳର ବିପୁଳ ଦୂରତ୍ୱ ପାର ହେଇ ସେମାନେ ନିକଟକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମାନେ ସେ ଡେଷ୍ଟିନି, ସେ ଭବିତବ୍ୟ। ମହାକାଳର ଯୋଉ ବିପୁଳ ଦୂରତ୍ୱ, ଲଙ୍ଗ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, ହ୍ୟୁଜ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ, କାହିଁକିନା ସମୟରେ ଆମେ କହିପାରିବାନି ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ଭିତରେ ସବୁ କିଛି ହେଇଯିବ ବୋଲି, ଗୋଟେ ବିରାଟ ଅବଧି। ତେଣୁ ବିପୁଳ ଯୋଉ ଦୂରତ୍ୱ, ସମୟର ମହାକାଳ ସେମାନେ ପାର ହେଇକିରି ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିକଟତର ହଉଛନ୍ତି। unmarked by the eye that sees effect and cause, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣକୁ ଦେଖୁଥିବା ଯୋଉ ଆଖି, ସେ ଆଖିଟାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। unmarked by the eye that sees effect and cause, ଆମେ କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟ କଥା ଟିକେ ଦେଖିପାରେନି। ସେଇ ଭବିତବ୍ୟ ଧୀର ମନ୍ଥର ଗତିରେ ଆଗେଇ ଆସୁଛି ଏବଂ ନିକଟତର ହେଇ ଆସୁଛି। unmarked by the eye that sees effect and cause, unheard mid the clamor of the human plane. Clamor ମାନେ ସେ କୋଳାହଳ, din, noise. ତେଣୁ unheard mid the clamor of the human plane, ଏ ଯୋଉ ହ୍ୟୁମାନ ପ୍ଲେନ, ମଣିଷର ଏଇ ସ୍ତରରେ ଯୋଉ କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି, ଯୋଉ କ୍ଲାମର ଚାଲିଛି, ତା ଭିତରେ କେହି କେହି ଶୁଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ତାର ପାଦ ଶବ୍ଦ। ସେ ଯୋଉ ଭବିତବ୍ୟ ଆସୁଛି, ଏକ ଉଚ୍ଚ ସମୁଜ୍ଜ୍ୱଳ ଭବିତବ୍ୟ, ତାକୁ କେହି ଦେଖିପାରୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମ ଆଖି କଜ ଆଣ୍ଡ ଇଫେକ୍ଟକୁ ନେଇକି ବ୍ୟସ୍ତ, କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣକୁ ନେଇକରି ପ୍ରବଳ ଭାବରେ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଏଇ ଯୋଉ ଆଖି କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣକୁ କେବଳ ଦେଖୁଛି, ସେ ତାକୁ ଜାଣିପାରୁନି, ସେ ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି। ଏବଂ ପୃଥିବୀରେ ଯୋଉ କୋଳାହଳ ଚାଲିଛି, ଏ ଯୋଉ କୋଳାହଳ ୟୁଜଲେସ୍, ଗୋଟେ ୟୁଜଲେସ୍ ବିନ୍, କାରଣ ଏଇ କୋଳାହଳ ଭିତରେ ସେ ଆସୁଛି, ସେ ଦିବ୍ୟ ଭାବିତବ୍ୟ, ତାର ପଦ ଶବ୍ଦକୁ ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବା ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମେ। ତାହେଲେ ସୁନ୍ଦର ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କହିଲେ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ, above the world, sorry, these heed not the deceiving outward play. These ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ଦେବତା ମାନେ, ଏଇ ଯୋଉ ଇମୋର୍ଟାଲ୍ସ, ଏଇ ଯୋଉ ଦେବବୃନ୍ଦ, ଯୋଉମାନେ ମଣିଷର ଏକ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସ୍ତରରେ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ମଣିଷର ଯୋଉ ଡିସିଭିଂ ଆଉଟୱାର୍ଡ ପ୍ଲେ, ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି, these are all deceiving, ଇଏ ପ୍ରକୃତରେ ଆମକୁ ପ୍ରତାରଣା କରନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେବେଳେ ତାକୁ ନେଇକି ବେଶୀ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯାଉ, କିନ୍ତୁ ଫଳତଃ ଯୋଉ ଅସଲ ଜିନିଷ ତାକୁ ଓଭରଲୁକ୍ କରୁ, ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରୁ। ତେଣୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଯୋଉ these heed not the deceiving outward play, they turn not to the moment's busy tramp. ସମୟର ଯୋଉ ବ୍ୟସ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ, ସେଠୁ ସେ ଅନାନ୍ତି ନାହିଁ। they turn not, they don't look at that, but listen with the still patience of the unborn. କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଏକ ଔଦାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି, ଏକଦମ ସ୍ଥିର ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରିକିରି ସେମାନେ ଶୁଣନ୍ତି। କଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି?
but listen with the still patience of the unborn for the slow footsteps of our destiny. ସେଇ ଯୋଉ ସୁଦୂର ନିୟନ୍ତିର ମନ୍ଥର ପଦକ୍ଷେପ ସେମାନେ ଶୁଣିପାରୁଛନ୍ତି, unmarked by the eye that sees effect and cause. ଇଫେକ୍ଟ ଆଉ କଜ୍ କୁ ନେଇକିରି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହଉଥିବା ଯୋଉ ଆଖି ତାକୁ ଦେଖିପାରୁନି, unheard mid the clamor of the human plain. ମଣିଷ ସ୍ତରରେ ଥିବା ଯୋଉ କୋଳାହଳ ତା ଭିତରେ ତାଙ୍କର ପଦଶବ୍ଦ ଶୁଣା ଯାଉନାହିଁ, ସେ ଭବିତବ୍ୟର ସୁଦୂର ନିୟତିର ଯୋଉ ପଦକ୍ଷେପ, ମଣିଷ ଭିତରେ ଯୋଉ ସମଜ୍ୱଳ ନିୟତି ରହିଛି ସେ ଯୋଉ ଆସୁଛି, ସେଟା ନା କୋଳାହଳ ଭିତରେ ଆମେ ଶୁଣିପାରୁଛେ, ନା ଆମର ଆଖି ତାକୁ ଦେଖିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରୁଛି। ସେଇ ଜିନିଷ କେବଳ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱସ୍ଥ ଦେବତା ମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। These heed not the deceiving outward play, they turn not to the moment's busy trump, but listen with the still patience of the unborn for the slow footsteps of our destiny, approaching through huge distances of time, unmarked by the eye that sees effect and cause, unheard mid the clamor of the human plain. ଆମେ ଆପାତତଃ ଏଇଠି ରଖିବା, କାଲି ପୁଣି ଏଇଠୁ ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ, ନମସ୍କାର, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ମାନବ ସକଳର ଦିବ୍ୟ ଭବିତବ୍ୟର ସମ୍ଭାବନା ସବୁକୁ ନେଇ ଭାଇଙ୍କର ଆଜିର ଆଲୋଚନା ବେଶ ଗ୍ରହଣ ଯୋଗ୍ୟ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଭାଇ। ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଶେଷ ଅଶେଷ କୃତଜ୍ଞତା ଏଇଭଳି ଏକ ସୁଯୋଗ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଇଥିବାରୁ। ତେବେ ଆଜିର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟି ମାଙ୍କ ଚରଣ ତଳେ ସମର୍ପିତ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିରତି ଘୋଷଣା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମାଙ୍କର ମ୍ୟୁଜିକ ସହିତ କିଛି ସମୟ ଧ୍ୟାନ କରିବା। ଉପସ୍ଥିତ ସମସ୍ତ ଅପା ଭାଇମାନଙ୍କୁ ପୁଣି ଥରେ ପ୍ରଣାମ। ଭାଇଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ସହିତ ହୃଦୟରୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ବିରତି ଘୋଷଣା କରୁଛୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓଭର, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅରଭର।